हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थरे रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मो भी भलरे अच्छे सबुदिन भाया आ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आउ ए सुंदर सकाळर आ गोटे फ्रेश और नुआ ब्लॉग को मो पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुचे। तो सबुदिन भाया आज भी से रकम सकाळ टाइम मु ब्लॉग स्टार्ट करछि आ सकाळटा बहुत सुंदर बसंत ऋतुर सकाळटा जे एते सुंदर आपण माने निजे अनुभव न कने सेटा अनुभव लोक ही केवल अनुभव करि परिबा मु कहिने केही सेटा को अनुभव करि परिबेनी। तो जा हो जे माने गाँ रे रहिचंदी से तो निश्चय अनुभव करि पथा शहर रे भी किछि किछि अनुभव भी करि पारुथुबे हेतिबो मु तो शहर रे केबे रही नाय मु सेथै कि जानि नाय। तो गाँर सकाळटा बहुत सुंदर तो सकाळ टिके वीडियो बनै देथिनि वीडियो बनै देके तापर नागी हेथिनि मोर चिराचरित काम रे चिराचरित काम माने सकाळ बासी काम करिमि तापर करना मो काम जेरकम मोर डेली रूटीन चले सेरकम डेली रूटीन करिमि डेली रूटीन ले मो काम सेरक आगे चलबो। मिस्त्री भी आज आसबे काम करिया पई के से माने काम करिवे तांको पई के भी खिया पिया रोसे बास काम होबो ए रकम तो काम सब चलिबो। तो सेरकम जेरकम मोर रूटीन चलता है सेरक रूटीन चलता है आ रूटीन माने ब्लॉग रे आगु को जीवा आगु मु आपन गोटे कथा कहूची। तो एबे करना बहुत डर नागुची पूरा डरी डरी के जेरकम बंचित हुए सेरकम बंची माने माने से रकम बर्तमान समय आसी कौन पाई कि तो आगु को निश्चय जानी पारिबे बहुत डर नागुची। तो दिन बेला संध्या ठू राति पाहिला पर्यंत कौन दिन बेला भी डर नागुची एते डर नागुची जे घरे एकला रहिबा भी भाई माने भारी माने भयंकर नजर कबाड़ देकी रहा भाया परिस्थिति आसी। तो कहीं आगु को तो मुझे निश्चय जनइमी। तो चलते जी सकाल बासी कम मोर आरंभ हो सकाल झाड़ू करमी आ करना झाड़ू कर दे सारिकी द्वारे खरका पुरका करके पानी पकईदेमी पानी पकई देकी घर झाड़ू करमी झाड़ू कर देकी जेरकम मोर घर द्वार खरका पुरका काम बासन कुसन धुआ जेरकम सब काम था से सब काम करमी। तो मो वीडियो एमती जोड़ी होकर रही था वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखो बिल्कुल भी स्किप करंतुनी मो वीडियो किसी भी यदि आपको पसंद आसुए तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे और छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जे मो वीडियो आपको केमिति लगुच बोलिकी आ कहीं जदि नुआ करके मो वीडियो देखुं तो प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे भी वीडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो वीडियो देखिपारे आ मो वीडियो को आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित टिके शेयर कर दिंतु तो मत भी टिके सपोर्ट हो कहीं आपणकर सपोर्ट आ भल पाइबा मत यूट्यूब रे वीडियो बनाया प्रेरणा जोगाऊँ और साहस दूची। तो एत परिश्रम बदलले केवल आपण टिके भल पाइबा ही आशा करुँची आ से भल पाइबा टिकक ही मत यूट्यूब रे बांधिकी रखी जे आपण समस्ते मो वीडियो देखुंत आ वीडियो देखी वीडियो सुंदर सुंदर कमेंट लिखुंट वीडियो को लाइक टे कर किंतु कंजूसी कर दौरान बहुत कंजूसी कर दौरान लाइक देवारे आ कमेंट लिखिबारे से तो मत किसी पैसा मिलबनी कि आपणकर किसी माने फरक भी पड़ोनी जितेबाला भी देखुं ना से करना टे लाइक बटनटा टिपिदेने गोटे लाइक टे मो पाई हो बास मत सहीटा ही खुशी दब। तो आपण सागर कथा हूँ मो द्वार खरिकी पानी पकईकी दांडटा भी टे उड़े देती एवं दांड उड़िया पड़ना कहीं दांडटा तो लिपालिपि होती लिपा होगी से करना धान पड़ुची एवं सबुदिन दिने छड़ा दिने धान उषाऊँच जो दिन बारी अच्छे से दिन तो धान निश्चय उषाऊँच आहरी थे दी थर हम धान उषाइया कि तो से दांड ये उड़ेवा पड़ूना लिपा होती जेहेतु जहाँ टे खरका पुरका कम सर देकी आसतीनि बासन धोयापाई आ बासन धोई सारी अल्प स्वल्प बासन था बेसी किसी बासन था दी तीन खंड बासन था धुआ धुई करदे सारापर देखिए जेरकम पानी आसूचे तो पानी आसूँ जेहेतु तो मुझे चली आसनी सीधा कांथरे पानी देवाई कांथटा जो इटा जोड़े होता ना कांथरे टिके पानी देदेमी आ पानी दे देकी तापर जिमी काम करने कि मिस्त्री भी तापर सांगे सांगे आसिक मुझे जिते पानी दौनी से समय मिस्त्री भी आसिक पहुँची पहुँचला पर से कम नागिले मो कम नागिनी आ रकम सब चलता आज कौन काम दाम सब सर सारा बेलू मत लेट होता सबुदिन तो लेट हो जाए आज टी अधिका लेट होता कहीं घर बहुत समस्या अच्छी आ सब कथा तो खुलिकी कही हम ना सोशल मीडिया तो कही हम ना जेटा कही हवा कथा मुझे माने कहीदे किंतु ये सब कथा कही हुए से टिके माने माने समस्या टिके होता जो कि मोर टिके गाधुआ पधुआ कामटा टिके लेट होता जो कि जानते तो गाधुआ पधुआ कम लेट हो माने
କେତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ରୋଷେଇବାସ ଖିଆପିଆ କେତେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳ ବେଳାର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଚୁଲି ପାଖରେ ମୁଁ ଛୁଞ୍ଚ ମାରିବା ପାଇଁକି ଆସିନି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରା ଆସିଗଲାଣି। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସମୟ ସେଇଠି ଚାଲିଯାଇଛି। ଆସିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଛୁଞ୍ଚ ଦେଉଛି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ, ସେତେବେଳକୁ ଖରା ଆସିଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଗାଈ ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ଗାଈ ଦୁହିଁମି, ଗାଈ ଦୁହିଁ ସାରିକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିମି। ଆଉ ଗାଈ ଦୁହିଁର ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଗାଈ ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ସେଠିକି ନେବା କି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା କ'ଣ କରିବା ସେସବୁ ମୋ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋ ଦେଇକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। ଧାନ ବି ଖଳାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଖେଳେଇଦେମି। ଏବେ ତ ଧାନ କାମ ନାଗିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କାମ ନ ସରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଲାଗିବ ଯେ କିଛି କାମ ସରିନାହିଁ ବୋଲିକି। ଚାଉଳ ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଉଁସା ସରିଯିବ ତାକୁ ତ ଖଳାରେ ଦୁଇଟା ଲେଖା ଖରା ଦିଆହେଉଛି। ଦୁଇଟା ଖରା ଦିଆହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଟା ଯାଇକି ଉପରେ ଯାଇକି ପଡ଼ୁଛି, ଛାଇରେ ପଡ଼ୁଛି। ଛାଇରେ 4-5 ଦିନ କି 8 ଦିନ ଛାଇରେ ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ସେଟା ପୁଣି ଯାଉଛି ଖରାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଖରାରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଖରାଟା ମାନେ ଚାଉଳଟା ପୁରା ରାଇଠାଇ ହେଇକି ଶୁଖେ। ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତର କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଠକ୍ କିନା ଆବାଜ ହେଉଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେଟା ବସ୍ତା ହେବ। ବସ୍ତା ହେଇକି ଯିବ ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ଭଙ୍ଗା ହେବା ପାଇଁକି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଉଳ ହେଇକି ବାହାରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଧାନ ପାଇଁକି। ନହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସେରକମ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଗଛପତ୍ର ତ ବାଡ଼ିରେ ଯାହା ଯେରକମ ଲଗା ହେଇଛି, ଆଉ ପାଣି ଦେବାକୁ ବି ଏତେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ପରିବା ତ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ଫୁଲକୋବି ତ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଓଲକୋବି ଅଳ୍ପ 2-4ଟା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ବନ୍ଧାକୋବି ଅଛି, ବିଲକୁଲ ବି ଖିଆ ହେଇନାହିଁ। ସେଇଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଟମାଟୋ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋର ପାଚିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଟମାଟୋ ତୋଳିବି ନା ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିମି, ଦେଖି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଯାହା ହଉ ସେ ରଙ୍ଗ ତ ଶୀତଦିନିଆ ପରିବା ଯାହା ଯେରକମ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନା ୟା ପରେ ଯାଇ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଥିଲି, କରିକି ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇ ପାରିଥିଲିନି। ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁକି ଭଜା ଭାଜିଥିଲି, ସେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ପରିବା ତ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମୟ ହେଇଥିଲା ହେଲାନି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁକି। ତରତରିକି ଭଜାଟେ କରିଦେଇଥିଲି। ସେ କ'ଣ ନା ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ କାମରେ। ସେଇ ଖରାରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଥିଲି, ଚୁଲିର ଭାତ ବସେଇଥିଲି, ଆଉ ଡାଲି କରିଥିଲି। ଏଠି ଶାଗ ପାଇଁକି ଶାଗ ବାଡ଼ିର ନୂଆ କରିକି ତୋଳା ହେଇଛି। ନୂଆ ତୋଳା ଯେ ଶାଗ ତୋଳା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଟା କ'ଣ ନା ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲି ଶାଗ ଖରଡ଼ା କରିମି ବୋଲିକି। ଆଉ କ'ଣ ଚଟଣି ଫଟଣି ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଖରାରେ ବସିକି ସେଠି ରୋଷେଇ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତ ଭାତଟା କରିକି ଘିନି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଝାସିଝି ପରିବା ଅଛି, ମାନେ ସିଝେଇବା ତରକାରୀ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ନା ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁକି ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକି ଘିନି ଆସିଲା ପରେ ଶାଗ କାଟିଥିଲି। ଶାଗ କାଟିକି ଏଠି କ'ଣ ନା ଆସିକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେ କହୁଥିଲି ନା ଡରି ଡରିକି ଯେଉଁ ଚାଲିବା କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ସେଟା କ'ଣ ନା ମାନେ କ'ଣ କହିମି ସେ କଥା। ମୁଁ ଭାବେ କ'ଣ ନା ଏଇସବୁ କାଳେ ଫିଲ୍ମରେ ହୁଏ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୋରିଟା ଏବେ କ'ଣ ନା ଘରେ ମାନେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଗଲା ବେଳକୁ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରି ହେଉନି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟେ ବୋଲିକି। ତ କଥାଟା ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ନା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ଆଉ ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ମିନତି ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିବା ସମୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ଭୁଲିଯିମି ମୋତେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ ହେବ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୋ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ନ ନେଇ ପାରିମି ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଆଗତୁରା ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇଯାଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ଯେ କହୁଥିଲି ଡରି ଡରିକି ରହିବା କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୋରି ଭଳିଆ, ତ ସେଇ କଥା ହେଉଛି କାରଣ ଏବେ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ଚୋରି ଡକାୟତି ହେଉଛି। ଏତେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହେଉଛି ଯେ ମଝିରେ ତ ଏମିତି ହେଉଥିଲା, ମାନେ 2-3 ମାସ ତଳେ କି 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆମ ଘରେ ନହେଲେ ବି ଆମ ପାଖ ଆଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘର ପଶିକି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ଗହଣା ନେଇକି ମାରପିଟି କରିକି ସୁନା ଗହଣା ନେଇକି ପଳେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏମିତି ବି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଘରେ ପଶିକି ଗୁଳି ମାରିକି ବି ସୁନା ଗହଣା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଘଟଣା ତ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଘଟୁଥିଲା। ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ କ'ଣ ନା ରାତିରେ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଳି କରିକି ରାତିରେ ଜଗୁଛନ୍ତି କାଳେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲିକି। ତ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏବେ ସେମିତି ଚୋରି ହେଉଛି, ଘର ଭିତରେ ଚୋରି ହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ବେଶୀ ହେଉଛି ଲୁଟପାଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ବେକରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁନା ଚେନ୍, ଯେଉଁ ସୁନା ଗହଣା ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇମାନଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ହିଁ ଲୁଟପାଟ ହେଉଛି। ଏତେ ଲୁଟପାଟ ହେଉଛି ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁ ଇମିଟେସନ୍ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ତ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଇମିଟେସନ୍ ଗହଣା ବି ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ପାଖରୁ ଆମେ ଲୁଟ୍ କରୁଛେ ତାର କିଛି
କ୍ଷତି ହେବ କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ତ ଜିନିଷଟା ପାଇଯିବା, ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ କ'ଣ କରିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଏଇ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ତ ଦିନ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଦିନ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ମିଳୁଛି, ଦୁଇପଟ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଚୋରି କରିକି କୁଆଡ଼େ ଯେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ ତାକୁ ମାନେ ବହର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି, ମାନେ ପବନ ଭଳିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏରକମ ଏକଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ତ ଏଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ତଳେ ତ ଏଇଠି ଏଇମିତି ଗୋଟେ ସୁନା ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ କନା ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ରୁ କନା ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଆସୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଦୂର ଚାଲି ଚାଲିକା ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଗେଲନ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲା, ତ ସେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଚୋର ବୋଲିକି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ସେ ଚୋର ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବେକରୁ ଚେନ୍ ଖିଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଟାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେନ୍ ବାହାରି ନାହିଁ, ମୁହଁ ମାଟିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚେନ୍ ନେଇକି ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି। 3ଟା ବେଳର ଘଟଣା ଏଇଟା। ତ ସେ ଘଟଣା ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଯା, ସେ କ'ଣ ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ଥିଲା, ସେ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ମିଟିଂକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମିଟିଂ ସରିକି ଦିନ 2:30 ସମୟର ସେ ରାସ୍ତାରୁ ତ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ତ ରହିଲାଣି ବହୁତ ଦୂର, ଯେଉଁ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଯାଇକି ଯେଉଁ ରୋଡ଼କୁ ଯେ ମାନେ ଲାଗିଛି, ସେ ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ସେ ପଶିବା ସମୟର ପୁଣି ଘର, ଏପଟେ ଘର ସେପଟେ ଘର, ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍, ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ସ୍କୁଟିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେପଟରୁ ପଛରୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ, ଆସିକି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେଲେ, ସେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଆଗବାଲା ତ ଚଲାଉଛି, ପଛବାଲା କ'ଣ ନା ମୋ ଯା ବେକରୁ ଏରକମ ଚେନ୍ଟାକୁ ପୁରା ଟାଣିକି ନେଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ମାନେ ସ୍ଲୋ ଥିଲା ବୋଲିକି ସେ ସେଠି ପଡ଼ିଲେନି, ଯଦି ସ୍ପିଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ତାଙ୍କ ବେକ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଟାଣିଛନ୍ତି ଜୋର କରିକି, ଇଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟମନସ୍କର ବସିଛନ୍ତି, ତ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଏରକମ ଚେନ୍ ଛିଡ଼େଇବେ ବୋଲିକି, ତ କ'ଣ ନା ପୁରା ବେକକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଏରକମ ମାନେ ଟାଣିକି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ବେକର ମାନେ ନଖର ସବୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବେକ, ଆଉ ଚେନ୍ଟାକୁ କ'ଣ ନା ଟାଣିକି ନେଇକି ପୁରା ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ଗାଁ ଭିତରେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଏରକମ ସେମାନେ ଚୋରି କରିକି ଆସିଲେ ବୋଲିକି, ତ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ତ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଗଲା, ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଆମ ଆଖପାଖରେ ବି ପୁରା ସେଇ ଗଲା କାଲି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ତ ଆମ ଛକ ପାଖରେ ବି ସେମିତି ଜଣକ, ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବେକରୁ ବି ଚେନ୍ ଟାଣିକି ନେଇଗଲେ। ତ ଏଇମିତି ଚୋରି ଡକାୟତି ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା। ତ ରାତିରେ ବି ଘର ପଶିକି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ମାଡ଼ ମାରିକି ବି ତାଙ୍କ ଘର ପଶିକି ବି ସୁନା ଗହଣା ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏରକମ ଦିନବେଳା ବି ତ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା। ତ ଏତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦିନବେଳା ବି କବାଟ ଦେଇକି ଘର ରହିଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଇଛି। କିଏ ସାଧୁ କିଏ ଚୋର କିଛି ବି ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ କେରକମ ଆସୁଛନ୍ତି, କେରକମ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ମାନେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା, ସେଇଟା ମାନେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଜୋର ଯେ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ସୁନା ଗହଣା କ'ଣ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ ଇମିଟେସନ୍ ଗହଣା ବି ସେମାନେ ହେଉଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା ଇଏ ସୁନା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ଇମିଟେସନ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ସେ ତ ସୁନା ଭାବିକି ଆସିକି ଟାଣିକି ନେଇଯିବେ କି ମାରପିଟ କରିକି ନେଇଯିବେ, ମାନେ ଯେ ପିନ୍ଧିଥିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗହଣାଟା ତାଙ୍କର ଆଭୂଷଣ ବୋଲିକି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ଆଉ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ବେକରେ କେବଳ କଳା ମାଳିଟେ ପକେଇକି, ଖାଲି କାନ, ଖାଲି ହାତ, ଖାଲି ବେକରେ ସେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ବାହାରେ କ'ଣ, ଘର ଭିତରେ ତ ଆସିକି ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାରପିଟ କରିକି, ବାହାର କଥା ତ ଛାଡ଼। ତ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଘଟିଛି। ତ କେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁକି ବି। ତାପରେ ମୋ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ସେ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, ତ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ଆସିଥିଲେ। ତ ଏରକମ ତ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି, କ'ଣ କରିବା। ତ ଯାହା ହଉ ସତର୍କ ହେଇକି ଟିକେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇ ମାନେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ସେରକମ ଗହଣା ମାନେ କିଛି ବି, କି ହାତ କି କାନ କି ଇମିଟେସନ୍ ହଉ କି ସୁନା ହଉ, କିଛି ବି ପିନ୍ଧିକି ସେ ବାହାରକୁ ଯିବେନି। କାହିଁକିନା ସେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତ ବାହାରକୁ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବେନି। ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ।